दुनिया का सब तो बड़ा किसान पता कौन है? जो दुनिया का वन ऑफ दी अमीर आदमी है, बिल गेट। 2,64,000 किले उहदी जमीन है। जदों थोड़े नाल गल कर, चाहे वोट लई होए या किसी भी काम लई होवे, उदों पुछो इन्हां नूं कि तुसीं की कीता सीगा पहलां, जो वादे करके गए सी उन्हां दा की होया हुण तक? कीते पूरे? जदों थोड़े चों कल्ला कल्ला बंदा जवाब देन लग गया, उदों इन्हां दी मत टकाने आऊगी। ये पोल्यूशन बैंगलोर नहीं हुंदा, ये मुंबई नहीं हुंदा, हैदराबाद नहीं हुंदा गा, हुंदा है ना? तो फिर कल्ले इत्थों लई क्यों है? सिंधु बॉर्डर ते पहुंची हुई सारी संगत, स्टेज ते विराजमान सारे सज्जनां नूं एक बारी गुरु जी की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाउने है। भर के जवाब दिओ जे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक गल जरूर कहना चाहूँगा, साढ़े 2-3 सज्जना ने कही पहला कि कलाकार फलां, असल च इत्थे कोई कलाकार नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे किसान आ। सारे किसान ही जम्मे सी, कलाकार तो असीं बाद च बने आ। और इस देश नूं इक्को चीज़ इकट्ठे कर सकती सी जां साडे प्रदेश नूं, वो सीगी किसानी। क्योंकि किसान सारे ने, चाहे वो खुद होण जां उन्हां दी कोई अंगली संगली होवे, प्यो दादा होवे जां कोई रिश्तेदार होवे, किसानी नाल वो जुड़िया होया है। इसे लई सिर्फ असीं आ बैठे हुए लोकां दा अंदाज़ा ना लाइए, दुनिया दे विच हर थां ते बैठा होया बंदा थोड़े नाल जुड़िया है। एक गल दा एहसास करियो जे, आपदी ताकत दा एहसास। पार्लीमेंट जिथे 135 करोड़ देशवासियों के नुमाइंदे जाते ने, जदों थोड़े इत्थों बयान जाता है ना किसी भी लीडर का, जां थोड़ा फरमान जाता है संगत का, तो तख्तियां लैके बाहर खड़ जाते ने। तख्तियां लैके पार्लीमेंट के अंदर भी रौला पाउंदे ने कि थोड़ी गल कर सकन। ये क्यों होया है? क्योंकि थोनू एहसास होया कि मालक तुसी हो, लीडर तुसी हो, ये थोड़े चुने हुए उत्थे जाके बहिंदे ने। एक गल मैं जरूर कहूँगा कि आपदी ताकत की पहचान करो। थोड़ी ताकत है ये, इन्हां दी कोई हिम्मत नहीं, कोई मजाल नहीं कि थोड़ी कीती हुई कही हुई गल नूं नकार सकन। जदों थोड़े कोले आउण, जदों थोड़े नाल गल करन, चाहे वोट लई होए या किसी भी काम लई होवे, उदों पुछो इन्हां नूं कि तुसीं की कीता सीगा पहलां, जो वादे करके गए सी उन्हां दा की होया हुण तक? कीते पूरे जां नहीं कीते? सो ये थोड़ी ताकत है। हुण आपां आउणे आ संघर्ष वल। संघर्ष हमेशा ही चढ़ती कला च सी, है और रहूगा, जदों तक असी जित नहीं जाते। और जितना इसलिए जरूरी है कि इस तो बाद जिहड़े मसले ने उन्हां नूं सामने लिया सकीए, तो फिर उन्हां च जित प्राप्त करके आपदे प्रदेश नूं, आपदे देश नूं, आपदी कौम नूं चंगे पासे नूं ला सकीए। ये संघर्ष कोई अज दा नहीं गा। किसानी दी सब तो पहली क्रांति बाबा बंदा सिंह बहादुर होरां ने कीती सी। जदों थोनू आम लोकां नूं नाल लैके जो सरहंद दा सूबेदार सी ओनू हराया सी चप्पड़चिड़ी ते आके, वो पहली क्रांति सी। जदों आम लोकां नूं, थोड़े वर्गे लोकां नूं जमीन दे मालक बनाया सी, वो भी असी संघर्ष निशान साहब की रहनुमाई च लड़िया सी, हुण भी लड़ रहे हैं और अगले संघर्ष भी लड़ांगे। जिते भी सी आ भी जितांगे। बट ये लिए एक जरूरी हुंदा है एक मुठ रहना, इको सुई दे नक्के विच दी लंघना। क्योंकि इन्हां लोकां नूं साडी ताकत उदों समझ आउंदी है जदों असीं संगठित हो के कुछ करदे हां। जदों इन्हां नूं डर होवे
कि एक नहीं आ हथ ਉਂਗਲ कली कली कुछ नहीं, जदों ऐ बन गई तो मुक्का बनती है, तो मुक्का जदों वजदा है ना अकल टिकाने लिया दिंदा है। इन्हां दे वज्जिया होया है, हर पार्टी दे वज्जिया होया। पार्टी दे वजना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हां ने सत्ता संभालनी हुंदी है और सत्ता दे विचों नीतियां निकलदियां ने और नीतियां दे विचों साडी तकदीर बनदी है, देशां प्रदेशां दी तकदीर बनदी है। हुण असीं आ जिवें हुणे गल कीती कि आपां इत्थे बैठे क्यों आ, रौनी होरां ने कहा क्यों बैठे आ इत्थे, क्योंकि साडियां सरकारां ने अकल तो काम नहीं लिया। पहली गल ये जिहड़े बिल आए ने ये सेंटर का अधिकार ही नहीं सी, ये स्टेटां दे अधिकार सी, दो तां डायरैक्ट और एक इन्हां ने बच के बनाया है। हुण ये स्टेट दे अधिकार जां कह लो वध अधिकारां दी जां फैडरलिज्म दी गल ये जरूरी क्यों है। मैं महाराष्ट्र च रहा, मैं बाकी दुनिया च भी गया। महाराष्ट्र अलग है, केरला अलग है, पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है। ये उत्थों दे लोकल लोकां नूं ते लोकल सरकार नूं पता हुंदा है कि इन्हां लोकां लई किहड़ी चीज़ सही है। जे करनाटक दे विच IT सर्कल नाल इनकम हुई है, जनरेट हुई है और उत्थों दे लोगों ने तरक्की की है, पंजाब हरियाणा तां ही तरक्की करूगा जे खेतीबाड़ी की तरक्की होगी तो, और खेतीबाड़ी नाल ही इत्थे नौकरियां जनरेट होणगियां। किवें घर घर दे विच नौकरी है, सिर्फ किले दे हिसाब नाल इनकम वधनी चाहिदी है, खर्चे घटने चाहिए ने। वो चीज़ कौन समझूगा? वो कोई गुजरात तो आके या केरला तो आके नहीं समझूगा, वो थोड़े चो जदों कोई गल करूगा फिर समझूगा। इसे लई एग्रीकल्चर जिहड़ा हैगा वो स्टेट का अधिकार है, राज्य का अधिकार है, जिन्हों सेंटर आपदे हत्थ च लैन नूं फिरदा है। असीं वो लैन नहीं देनागा। दूसरी गल बिजली दी आ जाओ, हुण ये बिजली का बिल पास करन नूं फिरदे ने कि कोई सबसिडी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो यार इत्थे पुछ तां लो चाहिए है कि नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? ये इत्थों दे लोकां नूं पता है कि एग्रीकल्चर लई चाहिए है ਜਾਂ नहीं चाहिए, ਜਾਂ साडा जो रेट कर रखे इन्होंने हुण 11 रुपए, कि ये सही है? जे हिमाचल च 2.5 रुपए है, हरियाणे च 7 रुपए है, तो पंजाब च 11 रुपए क्यों अभी? और आ जेडे मुफ्त वाले तुरे फिरदे ने कि ये 13 तो नहीं कर देंगे। सो ये सानू नज़र रखनी है, ये स्टेट दे अधिकार ने, जरूरी है। हुण साडे एक बिल है एसेंशियल कम्युनिटी, वो असल दे विच खरीददारां दा बिल है, कंज्यूमर दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 1960 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਸਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80 ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 180 ਤੋਂ 170 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਉਦੋਂ ਦੇਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 100% ਵਧੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ 99% ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗੀ। ਆਂਦੇ नहीं बोलूगी जी, कोई अधिकार नहीं होगा किसी सरकार नूं जिन्नी मर्जी जमाखोरी करो। हुण तुसीं वार-वार सुनते होंगे चैनलों के उत्ते कि आंदे जी हर थां ते आंदे ने कि तुसीं ये किवें कहंदे हो कि साडी ज़मीन खो लैणगे। और मैं तुहानूं एक गल दस दियां, इन्हां गल्लां दा जवाब तुसीं देना है। इत्थे स्टेज ते बैठे लोग जे इन्हां गल्लां दा जवाब देणगे, बिल नहीं चलने, हटने नहीं। जदों थोड़े चों कल्ला कल्ला बंदा जवाब देन लग गया उदों इन्हां दी मत टकाने आऊगी। सो दसना यह है कि जमीन जाऊगी किवें। जमीन जान दा दविंदर शर्मा जी बैठे ने तुहानूं ज़्यादा बैटर वे नाल दसणगे कि साडे अमेरिका दे विच 2% किसान रह गए ने, यूरोप दे कई देश ने किते 1.5%, किते 3%, किते 4%। हुण तुसीं कहोगे जमीन तां हैगी है, किसान किधर चलिया गया? किसान हैगा पर उत्थे कौन है? अमेरिका का सब तो वड्डा किसान या दुनिया का सब तो वड्डा किसान पता कौन है? जो दुनिया का वन ऑफ दी अमीर आदमी है, बिल गेट। 2,64,000 किले उदी जमीन है, 2,64,000 किले। सो ये जमीन की चाह रहे ने कि कुछ वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट आउण, घराने आउण और वो इकट्ठी कर लैन और थोनू ओहदे ते मुजाहरे बना के काम कराउण।
ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਥੋਂ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸੇਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੇਬ 23 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25-26 ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਬਾਇਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੇਬ 11 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਚੱਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਸਿੱਟਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਉਗਾਈ ਤੇ ਵੇਚਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਗ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ। ਲੜ ਕੌਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਲੜ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਉਠਾਵੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਇਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਯੂਪੀ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਗਲੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਥਾਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, 15 ਦਿਨ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, 20 ਦਿਨ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿ ਆਹ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਬਰ ਕਾਬਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋੜ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਲੜਨਾ ਔਰ ਜਿੱਤਣਾ। ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। किसान मजदूर एकता, इनकलाब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।